Hello students. In the last lecture we have completed our first chapter, that is the advanced web designing. In that chapter we have seen how to create the website, and after creating the website with the use of all images, audios, videos and simple text. Okay, so we will see the next chapter, which is totally theoretical chapter. So आपण आता जे theoretical chapters आहेत, so we will move to that chapter. Okay, so our first theoretical chapter which is important as per the theory exam, that is the e-commerce and e-governance. Okay, so let's start this chapter. So our first point is a introduction. E-commerce stands for electronic commerce. Before moving the concept of e-commerce, let's first understand what is commerce. Commerce is an important part of a business. In simple words, commerce is nothing but buying and selling of a goods. That means when we buy a product or services from others or sell a product or services to others, then it is called as a commerce. So e-commerce, it stands for electronic commerce. Important आहे. Just while when you will prepare the notes, then just make a underline to this sentence. E-commerce stands for electronic commerce, which can be asked for the objective type question. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्टार्ट करण्या आपण आधी आपल्याला कॉमर्स म्हणजे काय आपण आधी बघूया. सो कॉमर्स इज नथिंग बट दी बाईंग अँड सेलिंग दी गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. एखाद्याला सर्व्हिस किंवा गुड्स प्रोव्हाइड करणे किंवा सेल करणे, त्याचबरोबर ते विकत घेणे, ह्यालाच आपण काय म्हणतो, कॉमर्स. So one of the most popular activity on the web is shopping. E-commerce became possible 1991 when the internet was open to the commercial use. आता आपण बघतो की इंटरनेटवरती किंवा वेबवरती जी मोस्टली जी ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म केली जाते, दॅट इज नथिंग बट द शॉपिंग. मग हे पॉसिबल कधी झालं, जेव्हा इंटरनेट हे कमर्शियल यूजसाठी अवेलेबल केलं गेलं, तेव्हा ई कॉमर्स ही जी काही टर्म आहे ही तयार झाली. सिन्स डेट थाउजंड्स ऑफ अ बिझनेस हॅव टेकन अ प्रेसिडेंट at websites. History of e-commerce is an history of a new virtual world is evolving according to the customer advantage. Then here is the next point, that is the definition of e-commerce. So there are different definitions of e-commerce. So three definitions are given here. So first definition is e-commerce can be broadly defined as the process of buying and selling of goods or services using the electronic medium such as the internet. So e-commerce म्हणजेच काय की this is a process of buying and selling different types of goods and services just by using the electronic devices, that is the internet. Then second definition is a second definition is electronic commerce is a general concept covering any form of a business transaction or information exchange executed using information and communication technologies. सो ICT यूज करून जे काही बिझनेसमध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स असतील ते केले जातात. म्हणजेच काय की दॅट कन्सेप्ट इज नोन ॲज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. देन third definition is e-commerce is also referred as a paperless exchange of a business information using EDI, email, electronic fund transfer. So e-commerce म्हणजेच काय की पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. मग ते वेगवेगळे डिव्हायसेस यूज करून असेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज करून असेल, ईमेल यूज करून असतील, किंवा आपण जे काही ट्रान्सफर करतो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर वगैरे करतो, दॅट इज मनी ट्रान्सफर. सो हे सगळंच म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. देन नेक्स्ट पॉईंट इज अ डिफरन्स बिटवीन ट्रॅडिशनल कॉमर्स अँड ई कॉमर्स. सो आपण डिफरन्स बघूया वन बाय वन, ट्रॅडिशनल कॉमर्स आणि ई कॉमर्समधला. सो फर्स्ट इज
In traditional commerce, it focuses on the exchange of products and services through the personal interaction, so it is a manual. ऑब्वियसली ट्रॅडिशनल कॉमर्समध्ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन असतं, म्हणजेच काय की पर्सनल इंटरॅक्शन असतं, सो इट इज अ मॅन्युअल interaction. And in e-commerce, it is a trending activities are online via the internet and can be considered automatic. मग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्समध्ये ह्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज असतात त्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज ह्या ऑनलाईन केल्या जातात आणि त्या ॲटोमॅटिकली होत असतात. In a traditional commerce, it is limited to the business hours, mostly during the day. And in e-commerce, obviously it is a 24/7 hours, can be done any time, day and night. आपण ते डे अँड नाईटसुद्धा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स याच्यामध्ये ॲक्टिव्हिटीज परफॉर्म केल्या जातात. पण ट्रॅडिशनल कॉमर्समध्ये ऑब्वियसली लिमिटेड टाईम असतो ठरलेला, आणि त्या टाईममध्ये ज्या काही बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज असतात किंवा बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स असतात ते केले जातात. देन नेक्स्ट डिफरन्स इज ॲज फार ॲज कस्टमर इंटरॅक्शन आर कॉन्सर्न्ड, ट्रॅडिशनल कॉमर्स प्रोव्हाइड्स फेस टू फेस इंटरॅक्शन. ऑब्वियसली पर्सनल इंटरॅक्शन असल्यामुळे ते फेस टू फेस इंटरॅक्शन होतं ट्रॅडिशनल कॉमर्समध्ये. अँड इन अ ई कॉमर्स इट कॅन बी टर्म्ड ॲज अ स्क्रीन टू फेस इंटरॅक्शन. ऑब्वियसली आपण वेगवेगळे डिव्हायसेस यूज करत असतो, त्यामुळे ते स्क्रीन टू फेस इंटरॅक्शन त्याच्यामध्ये होत असणार आहे. देन इन अ ट्रॅडिशनल कॉमर्स इट इज अ लिमिटेड टू द पर्टिक्युलर जिओग्राफिकल लोकेशन. ट्रॅडिशनल कॉमर्समध्ये ऑब्वियसली तो एक जे काही शॉप असणार आहे ते पर्टिक्युलर एका ठिकाणी असल्यामुळे तो जो काही एरिया असणार आहे तो लिमिटेड असतो, जिओग्राफिकल लोकेशन त्याची फिक्स असते. अँड इन अ ई कॉमर्स it is global and has no physical limitation. Then next difference is related to the payment, whereas in electronic commerce mode of payments are a bank transfer, credit card, e-wallets, mobile payment and many more. आपल्याला माहिती आहे की आता आपण ऑनलाईन शॉपिंग वगैरे जेव्हा करतो तेव्हा आपल्याला ऑब्वियसली कॅश ऑन डिलिव्हरी तर असतंच, त्याचबरोबर तुम्हाला वेगवेगळे क्रेडिट कार्ड्स असतील किंवा वेगवेगळे UPI असतील ते तुम्ही यूज करून त्याचं जे काही असेल ते पेमेंट करू शकता. बट इन अ ट्रॅडिशनल कॉमर्स मोस्टली याच्यामध्ये कॅश किंवा चेक्स किंवा क्रेडिट कार्ड्स वगैरे त्याच्या थ्रूच पेमेंट केले जाणार आहे. देन नेक्स्ट डिफरन्स इज इन अ ट्रॅडिशनल कॉमर्स गुड्स अँड डिलिव्हरी ऑफ अ सर्व्हिसेस इज इन्स्टंट विथ अ ट्रॅडिशनल कॉमर्स. आता ह्याच्यामध्ये तुमचे जे काही सर्व्हिसेस असतील किंवा गुड्स असतील ते तुम्हाला ऑन दी स्पॉट तिथं पर्टिक्युलर त्या गुड्सची किंवा सर्व्हिसेसची ही डिलिव्हरी केली जाते. बट इन ई कॉमर्स इट टेक्स सम टाईम. आपल्याला माहिती आहे की थोड्या दिवसांनी आपल्याला त्या पर्टिक्युलर प्रॉडक्टची डिलिव्हरी ही ई कॉमर्स थ्रू दिली जाते. देन द लास्ट डिफरन्स विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड कॅन बी आस्क फॉर द ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन, ट्रॅडिशनल कॉमर्स स्कोप इज अ लोकल and in e-commerce the scope is a global. Okay, so this point, that is the difference between traditional commerce and e-commerce, can be asked for the 2 marks, and the many of the questions can be asked from this difference for the objective type question. So next point is advantages of e-commerce. So first advantage is the next point is advantages of e-commerce. So first advantage is a global scope. E-commerce provides the seller with the global reach. Now sellers and buyers can meet the virtual world without barrier of a place. Obviously e-commerceचा स्कोप हा ग्लोबल असतो, त्यामुळं जे काही बायर्स असतील किंवा सेलर्स असतील ते विदाउट दी पर्टिक्युलर बॅरियर ऑफ अ प्लेस म्हणजे जॉग्राफिकल एरिया विदाउट दी लिमिटेशन्स ऑफ अ जॉग्राफिकल एरिया तुम्ही कुठल्याही म्हणजे जगाच्या कानाकोपऱ्यामधले जे काही बायर्स असतील किंवा सेलर्स असतील त्याच्याशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. सो दिस इज दी मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲडव्हान्टेज ऑफ अ ई-कॉमर्स. देन सेकंड ॲडव्हान्टेज इज अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झॅक्शन. E-commerce reduces the paperwork and significantly the
lower transaction cost. E-commerce enables the use of credit cards, debit cards, smart cards, electronic funds transfer via the bank's website and the other modes of electronic payment. आता ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झॅक्शन जे काही आहे, सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झॅक्शन ई कॉमर्समध्ये इलेक्ट्रॉनिक जे काही ट्रान्झॅक्शन्स होणार आहेत ते सगळे इलेक्ट्रॉनिकली केले जातात. म्हणजेच काय की ऑर्डर आपण करत असताना विथ दी यूज ऑफ दी इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस आपण ते पर्टिक्युलर गुड्स किंवा जे प्रॉडक्ट्स असतील ते ऑर्डर करतो. त्याचबरोबर त्याच्याशी जे काही रिलेटेड बिल असेल किंवा त्याचं रिसीट असेल हे आपल्याला डिजिटलीच आपल्या डिव्हाइसवरती त्यांनी सेंड करतात. त्यानंतर आपण त्याचं जे काही पेमेंट असतं ते पेमेंटसुद्धा आपल्याला वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झॅक्शन्स असतील किंवा इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट्स असतील तर त्याच्या थ्रू आपण करू शकतो. मग त्याच्यामध्ये क्रेडिट कार्ड्स असू शकतं किंवा डेबिट कार्ड थ्रू, स्मार्ट कार्ड्स थ्रू किंवा वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर, जसे की आता वेगवेगळे ॲप्स आहेत फोनपे किंवा गुगल पे वगैरे याच्यासारखे, तर हे किंवा ॲमेझॉन पे वगैरे, तर याच्या थ्रूसुद्धा आपण ते जे काही असेल ते बँक ट्रान्सफर किंवा वेगवेगळ्या बँकच्या वेबसाईट्स असतात तर त्याच्या थ्रू आपण सुद्धा हे जे काही फंड ट्रान्सफर असेल तर ते आपण करू शकतो. किंवा हे सोडूनसुद्धा आणखी काही इलेक्ट्रॉनिक मोड्स आहेत पेमेंट करण्याचे तर ते सुद्धा आपण यूज करतो. देन नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज अ कॉस्ट सेविंग. E-commerce application provides user with more option to compare and select the better option. It helps in reducing the cost of searching a product. E-commerce has enabled rural areas to access the services and products which are not available which are otherwise not available to them. तर आता याच्यामध्ये सुद्धा ई कॉमर्स आपण यूज केल्यानंतर आपल्याला ऑब्वियसली एखादा प्रॉडक्ट तुम्हाला जर घ्यायचा असेल तर तो तुम्हाला सर्च करण्यासाठी बाहेर फिरावं लागतं. त्याचबरोबर ते एखादा प्रॉडक्ट तुम्ही सिलेक्ट केल्यानंतर तो कम्पेअर करण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला भरपूर तुमचा टाईम वेस्ट करावा लागतो. त्याचबरोबर तुमचे पैसेसुद्धा वेस्ट करावे लागतात. सो जर आपण ई कॉमर्स यूज केलं तर आपल्याला एक सिंगल प्लॅटफॉर्मवरती आपल्याला मल्टिपल ऑप्शन्स भेटतात. त्याचबरोबर ते ऑप्शन्स तुम्ही ॲट दी सेम टाईम दुसऱ्या एखाद्या वेबसाईटशी कम्पेअर करू शकता आणि त्याच्यातूनच तुम्हाला एखादा बेटर ऑप्शन जर अवेलेबल झाला तर आपण तोसुद्धा ऑप्शन घेऊ शकतो. सो हा सुद्धा एक मोठा ॲडव्हान्टेज आहे ई कॉमर्सचा. देन नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज एनी टाईम शॉपिंग. One other great advantage is the convenience. A customer can shop 24/7 hours. The website is functional at all time. It do not have working hours like a shop. Obviously आपण जर ई कॉमर्स यूज केली तर त्यात ई कॉमर्स थ्रू आपण जी आपली शॉपिंग आहे ती कधीही करू शकतो. कारण त्या ज्या काही पर्टिक्युलर वेबसाईट्स असतात ह्या 24/7 आवर्स नेटवरती अवेलेबल असतात. आणि आपलं तर रेग्युलर जशी वेगवेगळे शॉप्स असतात त्यांचे लिमिटेड टाईम्स असतात, 9 to 6, 9 to 9, 9 to 8 वगैरे. तर जे काही पर्टिक्युलर त्यांचा टाईम असेल तर त्या टाईममध्येच आपल्याला ऑब्वियसली तिथं शॉपिंग करायला जावं लागतं. पण जर आपण ई कॉमर्स थ्रू किंवा आपण नेट यूज करून त्या वेबसाईट्स यूज केल्या तर त्याच्या थ्रू आपण कधीही ती शॉपिंग करू शकतो. देन नेक्स्ट इज नो इंटरमिडिएटर्स. Electronic commerce also allows the customer and the business to be in touch directly without any intermediaries. This allows for a quick communication and a transaction. Obviously, electronic commerce मध्ये स्क्रीन टू फेस इंटरॅक्शन असल्यामुळं तिथं आपल्याला दुसऱ्या कुठल्याही पर्सनची गरज लागत नाही. आणि with the use of the e-commerce you can directly get touch in the particular product or that particular company who sells that particular product. Then the last advantage of the e-commerce is a public services. E-commerce helps the government to deliver the public services such as healthcare, education, social services at a reduced cost.
टू अन इम्प्रूव्ड मॅनर. आता याच्यामध्ये ई कॉमर्समध्ये थ्रू दी गव्हर्मेंट ऑल्सो दी डिफरंट पब्लिक सर्विसेस आर प्रोवाइड. ई कॉमर्स यूज करून सुद्धा आता गव्हर्मेंट थ्रू वेगवेगळ्या ज्या काही सर्विसेस असतील विच कॅन बी रिलेटेड टू दी हेल्थ, एज्युकेशनल और सोशल, ह्या सगळ्या सर्विसेस ह्या थ्रू दी गव्हर्मेंट प्रोवाइड केल्या जातात विथ दी यूज ऑफ दी ई कॉमर्स. Okay, so these are the advantages of e-commerce. This is also a very important point and can be asked for the 2 marks. Obviously हा सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन साठी इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. Then the next point is a disadvantages of e-commerce. The first one is a setup cost. The setup of the hardware and the software, the training cost of the employees, the constant maintenance upkeep are all quite expensive. Obviously जेव्हा आपण ई कॉमर्स यूज करतो तेव्हा त्याच्यासाठी लागणारे जे हार्डवेअर असतील, सॉफ्टवेअर असतील, किंवा हे जो पर्टिक्युलर हार्डवेअर सॉफ्टवेअर हँडल कसे करायचे तर त्याचं ट्रेनिंगसुद्धा एम्प्लॉईजना द्यावं लागतं. सो त्याची जी काही कॉस्ट असेल किंवा हे जे काही सेटअप आपण केलं असेल तर तो सेटअप मेंटेन करण्यासाठी जो काही लागणारा खर्च असतो थोडा तो जास्त असतो. देन सेकंड वन इज अ फिजिकल प्रेझेन्स. दिस लॅक ऑफ अ पर्सनल टच can be the disadvantage for many types of services and products like interior designing or the jewelry business. आता याच्यामध्ये ऑब्वियसली ई कॉमर्स हा स्क्रीन टू फेस इंटरॅक्शन असल्यामुळे तिथं पर्सनल टच नसणार आहे. मग ह्याच्यामध्ये ह्याचे बरेचसे साईड इफेक्ट्ससुद्धा असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल इंटिरियर डिझायनिंग असेल किंवा ज्वेलरी बिझनेसमध्ये त्याचा थोडासा साईड इफेक्ट दिसू शकतो. देन दी नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेज इज अ सिक्युरिटी. सिक्युरिटी इज दी अनादर एरिया ऑफ अ कॉन्सर्न. क्रेडिट कार्ड्स थेफ्ट्स, आयडेंटिटी थेफ्ट्स एक्सेट्रा रिमेन बिग कॉन्सर्न्स विथ द कस्टमर. ऑब्वियसली हे जे काही ट्रान्झॅक्शन्स असणार आहेत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्समधले हे थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस होत असल्यामुळं ह्याच्यामध्ये एखादं क्रेडिट कार्ड असेल किंवा एखादे पर्टिक्युलर पर्सनची आयडेंटिटी असेल ती हॅक केली जाऊ शकते थ्रू दी हॅकर्स. सो आणि त्याचा मिसयूजसुद्धा केला जाऊ शकतो. सो सिक्युरिटी इज दी बिग कॉन्सर्न और दिस इज दी बिगेस्ट डिसॲडव्हान्टेज ऑफ अ ई कॉमर्स. देन नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेज इज अ गुड्स डिलिव्हरी. There may arise some problems with the fulfillment of an order. Even after the order is placed, there can be the problems with the shipping, delivery, mix-ups, etc. This leaves the customer unhappy and dissatisfied. Obviously आपण ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये बऱ्याच वेळेला बघतो की जो काही ठराविक डिलिव्हरी डेट दिलेली असते त्या दिवशी डिलिव्हरी होईलच त्या पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट्सची असं नाही. मे बी थोडंसं डिले होऊ शकतं किंवा एखादी ऑर्डर तुम्ही जी प्लेस केली आहे ती ऑर्डर न येता त्याच्या ठिकाणी दुसरीच काहीतरी ऑर्डर येते किंवा काहीतरी मिक्सअप वगैरे येतं. सो असं होऊ शकतं. सो ह्याच्यामुळं जो काही कस्टमर आहे तो अनहॅपी होऊ शकतो किंवा त्याला सॅटिस्फॅक्शन मिळणार नाही. सो दिस कॅन बी द डिसॲडव्हान्टेज ऑफ द ई कॉमर्स. Okay, so here we have completed the basic definition of the e-commerce. Then after that one you have seen advantages and disadvantages of e-commerce and obviously the difference between the traditional commerce and the e-commerce. So we will see the next point in the next lecture. Thank you.